Good afternoon, ma'am. Mansha, ma'am. Good afternoon. Oh, wow. We have a very Uh, young girl talking to us. Great. Thank you, ma'am. Thank you. So, myself Abhirami Babu, and I'm studying in Salem for medicine, nuclear medicine. Uh-huh. So, the first thing I want to say that the NutriCharge Women is an amazing and miraculous product for me and those who are promoting myself. So first of all, I'm haunted with a lot of problem with my periods. Like I want, what did I want to say? Like I'm always staying in my bed. I don't want to do anything. My mood swings and all. I'm really upset and really got upset with that, ma'am. So I came to know about the NutriCharge Women. First of all, I misunderstand this is like a medicine, but gradually the content of that, the things of that, as I'm studying in medicine field, I got more included in that, and I go through everything, every each and every includence of that NutriCharge Women. So after I'm having that, I'm getting a very good and very good change from my periodical changes and all. So with the same thing as my, as I know what is the problem of the period, and my friend got promotion, like I'm saying to my friend to use this product, and she is now like committed, always committed with that product. She didn't start her day without having that one piece of that NutriCharge Women, ma'am. She also getting a very good changing from her period change, ma'am. Actually, very vomiting tendency, muscle pains and all, ma'am. It's very good and it's very amazing products. All the women around India. Wow. Thank you so much for sharing this beautiful feedback. Thank you. Thank you, Thank Savita. you, ma'am. അപ്പൊ അഭിരാമി മോള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. അതായത് ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. അത് മാത്രമല്ല, മോള് മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് മോളിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. പെൺമക്കളുടെ ഹെൽത്തും വെൽത്തും, അത് അതായത് ഹെൽത്തും വെൽത്തും എന്ന് മാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുണ്ടായി. ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽത്തും ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽത്തുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമനിലൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മേരി ബേട്ടി മേരി അഭിമാനായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ജയാസിൻ സർ, Mera charge NutriCharge. ഞങ്ങള് 7 മാസമായി RCM ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. ഞങ്ങളൊരു ഡിസ്പ്ലേ വാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ പേര് സരിത. ഞങ്ങള് 7 മാസമായി. ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മോളെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവള് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. അപ്പോ മാർച്ച് ഏപ്രിലായിട്ട് 25 ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ അവള് സെയിൽ ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയപ്പോ അവള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോ 2-3 ഒരു 7-8 പാക്ക് ആയിട്ട് കൊറിയർ ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മോളാണ് സ്നേഹ സർ. Yes, madam, in our first program she shared her experience also. Yes, I do remember. Yes, thank you. Great. And she was telling us that she made her daughter join by taking a new ID, and she's studying in the college, and she's staying in the hostel. And in the hostel, she sold 25 NutriCharge Women. And right now, she's at home, but now from home, she's sending it through courier to her friends, NutriCharge Women, because she's not able to go to the hostel. So she's sending it through courier from home to the friends wherever they need it. Great. Lovely. Neha, you are a very beautiful girl. Sneha. Thank you, ma'am. You're very extremely beautiful. So you need to take care of your skin and your health more so that you remain as beautiful. This woman will help me in that. Yes, it will, definitely. You should also start taking NutriCharge Strawberry Pro Diet. Do you take that? I'm taking it, yeah. But not very regularly, not daily. And how many of you take NutriCharge Strawberry Pro Diet at home? Does your mother take? Yeah. Yes, everyone takes. Good. So who makes NutriCharge Pro Diet at your home?
mom, grandmom, and all everyone likes it. My brother takes gainer and product packs. We all takes everything. Great. So how many times do you get inside the kitchen in your house? Do you cook? Do you go into the kitchen? It's like I will in evening I will make something, or at night, not in morning or afternoon. Okay, so from tomorrow morning, take up the duty of making NutriCharge strawberry product or NutriCharge cocoa product for everyone in the family. Okay, ma'am. So you can try interesting new recipes, and that way you will also learn, and the family will be very excited to have NutriCharge product together every day. Okay, ma'am. So I will do it. Next time when we meet, you should be telling me that you've tried new recipes and you have made everyone have NutriCharge product. That is a ritual in my house. Everyone's supposed to have it, and I make them very emotional by saying that imagine the kind of effort I put every day in the morning, despite my morning sessions and despite doing everything. You cannot say no to this, and so I make a very emotional thing about it. So you can do the same thing, but you should make everyone take NutriCharge strawberry product or NutriCharge cocoa product, whatever. Okay, ma'am. I'll do it. Promise? Yeah, promise. I promise. Give me a high five for a promise. Yes, good. Thanks, Neha. Thank you so much. Yes, ma'am. Would you want to translate that for others? Yeah, മാം സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് എന്നും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും, അപ്പൊ മാം സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാം സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞത്, അതായത് എല്ലാ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റും കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക. അത് പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ്. അത് അതിനോടൊപ്പം ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അതൊന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുക. സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റും ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ, മാനും ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് മാം സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സ്നേഹ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. 25 ന്യൂട്രി ചാർജ് വുമൺ, അത് മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. JRCM. Great. I am so glad to listen to so many great experiences and stories. And I must tell you that we women have an extraordinary power, and all we women know of this, that we have an extraordinary power. We can cajole, we can persuade, we can, make our family members really take care of their health. We can take care of their health if we really focus. Every woman here, and I would urge that daughters above the age of 13-14 who can get into the kitchen and make a strawberry product shake, I think families should encourage their daughters to get into the kitchen and make this shake and serve it to everyone in the home, in the household every day morning. This is lockdown right now, everyone is home, and we should always encourage our daughters to try new recipes. This way there will be an involvement from everyone that yes, we're doing something new every day. Yes, Srilata ma'am. Okay, ma'am, what you said right now, I liked it very much. And മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽത്തും വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം നന്നാക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് ഷേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അത് വേറൊന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ അമ്മമാര് രാവിലെ അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുക, കിച്ചണിൽ കയറി ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായി ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. യെസ് മാം. Thank you so much. So all those daughters and women out there, grab a notebook and a pen. Within a few minutes, I'm going to share a very beautiful recipe of NutriCharge strawberry product with you. Make it today and post it on the Kerala RCM Roses group. Let's see who enjoys it and who turns out the best recipe. This is a
a cake recipe, and which does not need any kind of baking. It can be made within half an hour. And we've tried this and it has turned out to be superbly tasty. So just grab a notebook and a pen so that you can take it down. So thank you so much. I'm really happy that we are working with this Meri Beti Mera Abhiman, but still the focus is still not there. We are not working with the focused approach, in the sense if we meet someone, we happen to talk, we are not going all out to make it a big movement. And I'm very convinced, and because South India is poised to become the best, it is actually the best performing team. This team who is in front of me right now is the best performing team in India. So we've got to create that kind of example where we are getting more people from outside into our network, and we are making a very big movement out of this Meri Beti Mera Abhiman, because this is the only way we can reach out to daughters and we can empower them. So yes, Srilata ma'am, if you can translate this, please. Yeah. മാം പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. മാം ഇത് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വണ്ടർഫുൾ റെസിപ്പി പറയാൻ പോവുകയാണ്. കേക്കിന്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത്. പിന്നെ മേരി ബേട്ടി മേരാ അഭിമാൻ എന്ന ഈ സംഭവം മാം പറയുന്നത്, നമ്മള് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഇപ്പം മാമിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെയാണ്, ഒരു വണ്ടർഫുൾ ടീമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മുന്നോട്ട്, അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് കൂടുതൽ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് സൗത്ത് ടീമിന് സാധിക്കും എന്ന് മാമിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതിനെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൻ ഒരു മേരി ബേട്ടി മേരാ അഭിമാൻ എന്നുള്ള പദ്ധതിയിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്, വുമൻ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. യെസ് മാം. So let's focus on this. I see Vijni focusing a lot that she would, when she goes out, and whatever I've understood about her process, she goes out with a focus. She moves out with a plan in mind that today I have to speak about this, or today I have to do this. So let's every day morning make a plan that today I will speak to 10 daughters for NutriCharge Women. I will speak to 5 daughters to join us as a businesswoman, or I'll speak to 5 fathers to join their daughters as a businesswoman with us. So this is something that we have to plan and go all out. The difficulty that I think we are facing is how do we communicate about health, and how do we communicate about becoming a distributor? The moment you go out and talk to someone about becoming a direct seller, there is always this direct selling, no, it is like, not a very good business to get in, and not very but what do you say, people who are status conscious, they feel that it does not have a good standing in the society. And that is why we need to change the way we communicate about our business to people. So and we are trying this with many youngsters in India, and this is really making a difference. Yes, Srilata ma'am. മാം പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം അത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് വിജിനി മാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മാം നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയുകയുണ്ടായി, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മനീഷ മാം പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, എത്ര പേരോട് സംസാരിക്കണം, എത്ര പേരെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ. അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 10 പെൺകുട്ടികളെ 10 പെൺകുട്ടികളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, 5 പേരെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അച്ഛന്മാരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പെൺമക്കളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്നു, നമ്മളെ സമൂഹം ഏത് നിലവാരത്തിൽ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ മൈൻഡില്, അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആകാം
നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് മാമിന്റെ അഭിപ്രായം. യെസ് മാം. So, whenever we're talking about any kind of business, and Kerala has been a very anti-business community because this is the most educated state in India, and with education, we only think of jobs. So we only want to go maybe outside India and work, or maybe in India also, but job is something that we are absolutely stuck to. And number two, we have always been taught that business needs a lot of money. So if you have to start a business, where do you get the money from? So this is something that we need to change. We need to say that the business that we are doing is a business that can be started without money. The moment you say that, people feel, oh, there's something fishy about the business in that case. And that is why they feel, how can a business be started without money? That's the time we have to say it is a business of team. We work in team, we help each other. This is the business of new age, where you are not left alone to struggle for anything. So like in a traditional business, you would probably have to invest, even say, a minimum amount of 25 to 30 rupees. For example, if I give you an example, suppose someone has done a good course on Ayurveda. Kerala, Ayurveda is really very known, and people do courses on Ayurveda and massage and stuff. And you feel that, okay, I want to start my own practice of probably giving massages or opening a health center kind of a thing. Even at home, maybe just one room I'll empty and I will focus on this. You will end up investing at least 25 to 30,000 bucks. You will buy some oils, you will buy a table, you will invest in some towels, you will probably get 1 or 2 people to help you. So you will end up investing 25 to 30 bucks, and then you will start building up your business. Here in our business, you start your business with mere 1,000 bucks with NutriCharge, and you're doing the same thing. You're buying supplements, you are making the person healthy. So when you are thinking of opening a health center, you are making a person healthy. Here also you're making a person healthy without investment. Now when you open a health center, you will probably need a lot of people who will be working under you, but there will be no one to guide you, to support you. You will have to keep learning on your own. Here in NutriCharge, there is this entire team to support you, to guide you, to stand with you. So suppose today, maybe Sneha comes up and says that, listen, I am a very new person in this, and I have given NutriCharge Women to so many friends of mine, but I also want their parents to start consuming NutriCharge in some or the other way. So how do I communicate to them? The moment she comes out with this, Murthy sir will be there to say that, okay, fine, let's do a Zoom meeting of all the parents and we will educate them. So that is the team. That is the power of a team. So we stand here to make this business work. Yes, Srilata ma'am. Okay, ma'am, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താരീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മടി തന്നെയാണ്. അതായത് എല്ലാവരും ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ജോബ് കിട്ടണം. ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പുറത്തു പോകണം. പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത്, ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും ചെന്ന് നമുക്കൊരു ജോലി വാങ്ങണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പണം വേണം. പണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളവര്. അപ്പോ പൈസ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് RCM ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, അതെന്തോ അതിനകത്ത് മോശമായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നൊരു ധാരണയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, ടീം വർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ടീം ആണ് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടില്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും. മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും വേണം.
പൈസ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആയുർവേദം കേരളത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനൽ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാം ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ആയുർവേദത്തിന്റെയാണ്. അതായത് ഒരു ആയുർവേദ ക്ലിനിക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റൂം എടുക്കും. ആ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് വേണം, പിന്നെ ഒരു മസാജിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു 30,000 രൂപയോട് അടുത്ത് മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അതില്ലാതെ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മള് ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാല്, സ്നേഹ വിചാരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ന്യൂട്രിചാർജ് കൊടുത്തു, അപ്പൊ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൻ കൊടുത്തു, വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കൂടി ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂർത്തി സാറും ടീമും സ്നേഹയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ടീം മൊത്തം കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മള് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഒരു ടീം വർക്കും ടീം സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടും. ആ ടീം സപ്പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ് മാം. So don't call it a direct marketing business. Call it a business of team. It is a new age business where all of us help each other, and this business actually allows the daughter to keep doing whatever else she wants to do. This business does not stop you from studying. This business does not stop you from marrying. This business does not stop you from doing any other job. This business does not stop you from doing anything that you want to do in your life. But this business becomes a support, just like a father is a support for a daughter forever throughout life. Similarly, this business will always be a support for a daughter throughout life. We have to communicate this to people, and we do not have to wait for people to come to us. Let's go all out, talk to every father. You know a father who has a daughter of 18 years plus, let's make an attempt to go and talk to him and say that, listen, I have got a beautiful business and a beautiful lifestyle proposal for your daughter, and we will help you build this network under your daughter. Yes, Srilata ma'am. അതായത് നമ്മള് ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ RCMലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു തടസ്സവും വരില്ല. പഠിത്തത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും വരില്ല, വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും തടസ്സമില്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡി എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഈ RCM എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, RCM ID ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ RCM ID ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു തുണയായി ഒരു സപ്പോർട്ടായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ടീം ബിസിനസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും അച്ഛനമ്മമാരോട് നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭാവി, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ് പേരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയ എടുപ്പിക്കാൻ ആ പേരൻസ് വഴി. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് രീതി എന്നും അതാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിൽക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും നമ്മൾ ആ പേരൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. യെസ് മാം.
Great. So this is like this is your own business. We are the CEOs of our business. It is not TC sir's business. It is not Murthy sir's business. It is your own business. Like Vijni's business is her own business. She's the CEO of her team. So we have to run it like that. What will a CEO of a team think? A CEO will think, how do I get in more people? How do I make more people use my supplements? How do I go back to those people who have been using my supplements? So think like a CEO, please. You own this business. And every day, let's make a plan. We are 600 people here. Just imagine if all of us every day talk to at least one girl for consuming NutriCharge Women and talk to one girl for becoming a NutriCharge distributor. Every day we would be adding 600 consumers to our list, and every day we would be adding 600 distributors to our team. And this is not difficult. We just have to focus that, okay, fine, today I'm going to speak to this girl, today I'm going to speak to this family. Yes, Srilata ma'am. അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ RCM ബിസിനസ് നമ്മൾ ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വിജിനി മാഡത്തിന്റെ മാഡത്തിന്റെ ബിസിനസ്സാണ്, മൂർത്തി സാറിന്റെ ബിസിനസ്സാണ്. നമ്മൾ ഒരു ടീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുകയും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വെൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, ഒരാളെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 600-ൽ പരം ആൾക്കാര് ഓരോ ദിവസവും ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടീമിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 600 പേരെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഭാരപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജോലി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ പെൺകുട്ടിയെയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫാമിലീസിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 600 പേർക്കും ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോലും 600 പേരെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. യെസ് മാം. So let's note down 5 points of the 5 big points that you can communicate as far as business is concerned. Why should a girl become a part of our distribution system or our team? So let's note down 5 points so that we can communicate. The first point is, this is a teamwork. This business is a team's business. We do not leave you alone. We will help you. The only business where people will help you. Number 2, this does not require any investment. You just need to invest time. Apart from that, it doesn't require any kind of monetary investment. Number 3, this is a business you will never be able to close down. I think we do not understand this point so well. The moment you reach a level, you reach a technical level. Today, if Vijni wants to close down this business, she will not be able to close down. The only thing she can do is she will stop working herself. But the team that she is creating under her, if they keep doing business, money will keep pouring in Vijni's account also. Today, if Murthy sir says that, okay, fine, I do not want to do RCM anymore, I want to close down, he cannot close that down. The only thing he will do is he will stop selling himself. But the team that is working under him will keep working and he will keep earning money in that account. So this is the beauty of this business. It will never close down. Number 4, after reaching a particular level, whether you work for an hour or you work for 10 hours, even if you work for half an hour, the money will come. Am I right, Murthy sir? After reaching technical level, Sure, madam. Sure, 100% sure. So in a normal business or in a job, if you do not go to work, you will not get money. So or in a business, if you do not work, you will not get money. Here, the money will come. Okay. And number 5, this business is of young generation.
because this business is of influencing people. This business is of creating mindsets. This business is of telling people what is right. This business is of advising people. And these young girls and boys really know how to influence, because they are everywhere. They're on Facebook, they're on Twitter, they are on Google, they're on YouTube, they are on Instagram, they are following people, they are being followed by people, and hence they know how to influence so well. So why cannot they use this characteristic or this beautiful quality of theirs to earn money? Okay. 5 പോയിന്റ്സ് മാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും കുറിച്ചെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടീം വർക്ക്. അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ടീം ഒന്നിച്ചുള്ള വർക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു വലിയ ടീമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടില്ല. നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഈ നമ്മുടെ RCM ബിസിനസ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട. ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ഇത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമയമാണ്. ടൈം ആണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവണം. ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക, ഈ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. അത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കൽ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്വയമേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വിജിനി മാഡം ആയാലും മൂർത്തി സാർ ആയാലും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അവർക്ക് ഇനിയും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ബിസിനസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്, അതായത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താലോ അരമണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താലോ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര സമയം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ബിസിനസ് യങ് ജനറേഷന്റെ ബിസിനസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആയിട്ടുള്ളവര് അവര് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവർ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും യൂട്യൂബ് ആയാലും ട്വിറ്റർ ആയാലും അതിലൂടെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്, യങ് ജനറേഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഈ RCM ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4-5 പോയിന്റ്സ്, ടീം വർക്ക്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല, ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബിസിനസ് ആണ്, പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് താനേ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇത് ഒരു യങ് ജനറേഷന്റെ ബിസിനസ് ആണ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. യെസ് മാം. I'm so glad I have Srilata ma'am as my translator. She actually puts in so much of emotion and translates it so well like a teacher. This is amazingly good. Thank you, Srilata ma'am. Beautiful. Really, madam. Actually, I was unmuting to say this, and you actually told this. Wonderful translation. To the point, everything she has covered. And I would like to add one sentence in Malayalam. അതായത് മാഡം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. നമ്മൾ ആളുകളോട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല, പെൺമക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അഥവാ ചെയ്യുന്നയാൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവരെ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരല്പം പ്രയാസമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അഭിരാമിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ, ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും. കാരണം അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച്, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അത് മാഡം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് റിയലി ഓർത്തുപോയി. കാരണം ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ, ഒരു ആർമിയിൽ ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ യു ക്യാൻ എൻജോയ്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 to 2, 3 years യു ഫോക്കസ് ഇൻ ദിസ്. 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തലമുറകളോളം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ അവസരം ഒരു ഫാദറെ പോലെ, ഒരു അച്ഛനെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കും. Thank you, madam. Thank you so much. Over to you. Thank you so much, sir. Thank you. So today, let's make a list of people you can reach out to. Each one should make their own list. That where can you find such young girls? What family? Which families do you find girls who are from, say, 18 to say 35 years of age? Can be married women also. So let's make a list and let's personalize messages. Suppose I have to, for example, I have to send something to Vijni. I know she is like 30 to 33 years of age and she's a nurse, and I have to send a message to her. I would personalize a message to her and say that, Vijni, you're doing a superb job as a nurse. You are helping society, and right now in this pandemic, you are really a warrior. You are really a Virangana. So I have a better opportunity for you where you can make many more people healthy, and this is our business opportunity. So you can take it up as a part-time or you can do it as a full-time, but I think you should be actually paid also more for the kind of work that you're doing. Do you think if I send this kind of personalized message, Vijni will be interested in at least listening to what I have to say? Yes, Srilata ma'am. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ബിസിനസ് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്ക് 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടുകളിലെ ലിസ്റ്റോ ആ പേരൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് അവർക്കായിട്ട് മാത്രം ഒരു മെസ്സേജ് വിടുകയോ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് വിജിനി മാഡത്തിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന്, അതായത് RCMലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാം ഒരു മെസ്സേജ് വിടുകയോ, മാമിനോട് വിജിനി മാഡത്തിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം, ഇത്ര പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നറിയാം. അപ്പൊ മാമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയും, മാം ഒരു നേഴ്സാണ്, നല്ലൊരു സാമാന്യം നല്ല ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിനൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മാമിന് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ മാമിനോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേൾക്കുന്ന ആള് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുകയും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിജിനി മാമിന് മനസ്സിലാകും നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആകുകയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആളിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭവും കൂടെ നമ്മൾ പതിയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ആ ആളിനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യെസ് മാം. Great. So this way, if we can communicate personally, I think we will be able to get more people to work with us. Now let's look at 5 points as to why can we and how can we get more people to consume nutritional supplements. What can you say to them? Point number 1. Pandemic has really taught us that we need to be healthy. Anything can happen to anyone anytime. So just let's use pandemic as an opportunity, saying that it is time that we took care of our health regularly, and nutritional supplements are becoming a must.
everyone will understand this point, because we all are wanting to keep our families healthy. Now as the unlock is happening, we are thinking whether there will be a third wave, so 3 months from now something else might happen. We have to keep our kids safe. So you can also say that, as we await the third wave, or so let's keep our kids safe with a NutriCharge Kids supplement. And these are the points how you can keep your kids safe. So let's take pandemic as an opportunity. So number one, pandemic has taught us to be healthy and keep our immune system very strong, and nutritional supplements can help to do that. Number two, nutritional supplements should be chosen with care. 3 points to keep in mind. Number one, they need to be universal, which means they need to be vegetarian, so that they can be taken by anyone. Number two, so this is a sub point of number two, that how do you choose nutritional supplements? They should be as close to nature as possible, which means they should be plant-based. So everything should be taken out from a plant. For example, protein should be sourced from a plant. For example, lutein and zeaxanthin should be sourced from a plant. DHA should be sourced from a plant. Omega-3 should be sourced from a plant. So it should be as close to nature as possible. And number three, it should be value for money. If you compare it with any other supplement around, you should know that it has more ingredients, it is better quality and lesser price. So now we go to point number three, why nutritional supplements? Because our food is not providing with the nutrients that we need. Please calculate the iron that you get through your daily food. So rather than saying that this much iron we need and this is the food that you have to eat, let's tell them that, okay, today as an exercise, let's prepare a table of what you have had since morning. And in that, how much iron did you get? How much vitamin C did you get? How much zinc did you get? How much calcium did you get? Can you find that out? Very difficult. In fact, it's very difficult to find out how much did they get, and even if they try to, it will be very minuscule. So obviously this gap has to be filled, has to be bridged with something, and that is what a nutritional supplement does. Number four, nutrition supplement is not medicine. It has nutrients only up to the RDA, not more than the RDA, which means medicines always have more than RDA because they are solving a problem. Here the nutritional supplements help you keep as healthy as you are. So they're different from medicines. And number five, do a Google search on how do people consume nutritional supplements, or how does Europe consume nutritional supplements, or how does US consume nutritional supplements, because these people really are better in terms of health than what we are. So ask them to do a Google search themselves. So these are the 5 points we can tell them about nutritional supplements, and we can say that allow me to talk to you about what NutriCharge has. So we have set the tone right. The person will be wanting to look at NutriCharge supplements. And that is the time you can start talking about NutriCharge Women or NutriCharge Kids or anything. Srilita ma'am, there's a lot of translation that you'll have to do now. Okay. അപ്പം മാം പറയുന്നത് അതായത് 5 പോയിന്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അതായത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പതിയെ ഈ 5 പോയിന്റ്സിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് എത്താൻ, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഈ കൊറോണയുടെ ചെറിയ ഇളവുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 3 മാസത്തിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും അടുത്ത വേവ് വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത വേവ് വരുമ്പം കുട്ടികളെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക.
അപ്പൊ ഇനി 3 മാസത്തിന് ശേഷം അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും കിഡ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വേണം. അതായത് അതിൽ 3 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും. അതായത് കെയർ വേണം, ഹൗ ടു ചൂസ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷണൽ ഐറ്റംസ്. ഇനി ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ 3 സബ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതായത് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഐറ്റം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം 100% വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയാലും കൊള്ളാം, DHA ആയാലും കൊള്ളാം, omega-3 ആയാലും കൊള്ളാം, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ന്യൂട്രിചാർജ് ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൂല്യത്തിന്റെ വില, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഫോർ മണി, നമ്മൾ എത്ര പണം മുടക്കിയോ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 3 സബ് പോയിന്റ്സ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ്, അതായത് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യം. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസും കിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ, ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും, അതായത് അയൺ വേണ്ട രീതി കിട്ടിയോ, കാൽഷ്യം കിട്ടിയോ, സിങ്ക് കിട്ടിയോ, അത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഫുഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് നമ്മൾ മെഡിസിനായിട്ടല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് തികച്ചും സപ്ലിമെന്റ്സ് മാത്രമാണ്. അതായത് RDA റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്ത് അളവിലാണോ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് വേണ്ടത്, ആ കറക്റ്റ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം. അത് വൈറ്റമിൻസ് ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും മറ്റുള്ള എന്ത് സാധനമാണെങ്കിൽ, പ്രോട്ടീനോ എന്താണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് RDA റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റ്സിലുള്ളത്. പകരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല, അത് എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അവരോട് പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രീഷണൽ ഐറ്റംസ് അവര് സ്വയമേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ്, അതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര് സ്വയമേ നോക്കി, അവര് സ്വയമേ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നടത്തി നോക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സപ്ലിമെന്റ് ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക. അതായത് ഓരോ ഐറ്റംസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ടുപോയി ആ ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റിനെ കുറിച്ച് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ആയാലും മാൻ ആയാലും വെജൊമേഗ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച്, അതായത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, പിന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ, അതായത് ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തിനാണ് ആവശ്യമെന്നും, പിന്നെ ഇതൊരു മെഡിസിൻ അല്ല, ഇത് ഒരു സപ്ലിമെന്റ് മാത്രമാണെന്നും, പിന്നെ അവരോട് ലാസ്റ്റ് പറയുക, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം. യെസ് മാം. Great. So let's make a list today and target people like this, that I am going to send this to this 13-year-old girl, or maybe mother of this 13-year-old girl or 14-year-old girl or whatever. So let's make a list again. And when you are targeting people for nutritional supplements for consumption,
to make a consumer, ensure that again you send a personalized message saying that, say again, if I know someone has, say, maybe 13 years old daughter and her name is, say Manisha. So I'm going to send her a message saying that, Manisha is such a bright young girl and I want her to really do well in life. So and we should ensure that her health is taken care of, because you're doing so well to take care of her studies and future. And for health, certain nutrients are very important, which I would like to talk to you about. So here is a little note on nutritional supplements. Why should she be taking nutritional supplements? And let's get talking on this. So this is a personalized message, and if I get it as mother of a 13-year-old daughter, I would definitely want to listen to that person, who at least to understand what good can you do for my daughter. So these are the ways. Let's reach out to everyone individually, but let's make a list. Let's focus that. Fine, today I'm going to talk to these 5 women for making them consumer of NutriCharge women. These 5 to make distributors, or maybe total 10, whatever. But let's make a plan and focus. Yes, Srilata ma'am. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഒരാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അത് വളരെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത ഒരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും, അത് പരിഗണിക്കും. അത് മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു 13 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ, നമ്മളൊരു പേഴ്സണലൈസ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടി, മാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് മനീഷ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ അത് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മോള് വളരെ മിടുക്കിയാണ്, പഠിത്തത്തിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലും വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ, അതിന് ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടും കുട്ടി വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ് പറയാം. മോളുടെ ആരോഗ്യവും ഹെൽത്തും വെൽത്തും ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇത് കേൾക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർ കാണിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കും. എൻ്റെ മകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ല എൻ്റെ മകളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഇവര് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, 5 പേരെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആക്കി മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ 5 പേരെ നമ്മൾ ID കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വളരെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ അയച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ് മാം. Great. So now I have 2 big announcements to make. And I would and then the last thing will be the recipe that we share. So one big announcement is we have launched the Virangana Club. We have launched the active membership. We've started the active membership of Virangana Club, and one Virangana we have amongst us, that is Vijini. Now, what is a Virangana Club? Virangana Club is a club that is dedicated to women, and we are targeting making business women out of these women. And this is the first team of Indian women distributors, Indian women RCM business women who will be probably taken to TC Sir in a year from now to say that this is the core group, the first core group of India, and we will select certain women who will become the core of RCM. So we are going to be teaching them, we are going to be training them. This is like a finishing school. We are going to be training them for a lot of things. How do you sit? How do you talk? What do you say? What do you not say? How do you sell? How do you create that connect? How do you use your skills? What tools are you using? So there will be a target also that they have to achieve every month in order to continue to be a part of that club. And Vijini is the first woman from this team to be
a part of this club. Yes, Srilata ma'am. അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വീരാങ്കണ ക്ലബിനെ കുറിച്ചാണ്. വീരാങ്കണ ക്ലബ് എന്താണ്? വീരാങ്കണ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമർപ്പിച്ച്, അതായത് എല്ലാ സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് വുമനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ക്ലബിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകള് അവരുടെ എല്ലാ സ്കില്ലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് TCGയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ബിസിനസ് വുമന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വിജിനി മാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അച്ചീവ് ചെയ്തതും വിജിനി മാം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇനിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നു ചേരണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീരാങ്കണ ക്ലബിലേക്ക് കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. യെസ് മാം. So, and I am very sure that this team has more Virangnas because Murthy sir, let me tell you, when we conducted this semi-final competition of NutriCharge Stalwart, NutriCharge Women Gyan Stalwart, all women from this team, the South Indian team, spoke so well that we were debating amongst ourselves that who do we say no to? And I think we ended up selecting everyone. It was Vijni, it was Roshni, it was Remya, it was Kavita, it was I think only one lady we didn't select otherwise, and that too probably from one or only by the difference of with the difference of 1 or 2 marks. Otherwise everyone spoke so well, and I'm very sure that many of you would have qualified for would have already qualified for this Virangana Club. So allow me to share the presentation of the Virangana Club. Yes, Srilata ma'am, meanwhile you translate, I'll just share the presentation. Okay. മാം പറയുന്നത് വീരാങ്കണ ക്ലബിന്റെ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് എല്ലാവരും കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പോ വളരെ, അതായത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് പേര് ഒരാൾ മാറി നിന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം, അതായത് ജഡ്ജസിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, അതായത് പെർഫോമൻസ് വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത്, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച, അതായത് പ്രകടനമാണ് ഇവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീരാങ്കണ ക്ലബിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗത്ത് സോണിൽ നിന്ന് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. യെസ് മാം. So this Virangana Club is open for only women direct sellers, but is open for all women direct sellers from the age of 18 up to the age of 70, 75, 80, till whatever age you want to be active. Yes, Srilata ma'am. ഓക്കെ. അപ്പോ വീരാങ്കണ ക്ലബ്ബ് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു വീരാങ്കണ ക്ലബ്ബ് ഓപ്പൺ ആണ്. 18 years and above ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ഈ വീരാങ്കണ ക്ലബ്ബ് ഓപ്പൺ ആണ്. യെസ് മാം. So here we are wanting to create real business women. Yes ma'am. അപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വീരാങ്കണ ക്ലബിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് വുമനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ മികച്ച ഒരു ബിസിനസ് വുമൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. യെസ്. So there will be very special and different digital and physical sessions. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും. നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. So there will be sessions for personality development where we tell them how to sit, how to talk, how to conduct yourself.
ഇനി ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്, എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന്. യെസ് മാം. So we will be training them on a lot of tools like body scanner, how to use the videos, how to use literature, how to use Google to sell supplements, how do you talk to people who are aware of about health and who have money to buy supplements. So we are talking of how do you reach that upper class, the urban class, to sell our supplements. അതായത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് അവരോട് ഇത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും ആ അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് ഹയർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. യെസ് മാം. So we'll be celebrating all the special days like the Daughter's Day, the Mother's Day, the Women's Day. We will be yes ma'am, sorry. അപ്പൊ എല്ലാ ഡേയ്സും എല്ലാ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളും, അതായത് ഡോട്ടേഴ്സ് ഡേ ഉണ്ട്, മദേഴ്സ് ഡേ ഉണ്ട്, വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം മദേഴ്സ് ഡേയും വിമൻസ് ഡേയും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഡോട്ടേഴ്സ് ഡേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യവും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. And we will be celebrating, we will be felicitating all the achievers. പിന്നെ അച്ചീവേഴ്സ്, അതായത് ഇതിനകത്ത് മുൻനിരയിൽ വരുന്നവരെ ഇതിലെ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെ എല്ലാം അച്ചീവേഴ്സിനെയും ഇവരെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്ലബിലൂടെ. യെസ് മാം. And there will be a Virangna of the month. So depending on the criteria that we decide, business as well as conduct, there will be a Virangna of the month. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ വീരാങ്കണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മാസവും ഓരോ വീരാങ്കണ ഓഫ് ദ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. യെസ് മാം. And these women will be able to get recognition at the national level. This is like undoubted. We will be giving them all the opportunities to become famous. അതായത് ഇതിലൂടെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഒരു പ്രശസ്തിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വന്ന് മുൻനിരയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഇവർക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ഇവര് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫേമസ് ആകുകയും ചെയ്യും ഈ വീരാങ്കണ ക്ലബ്ബ് വഴി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ. യെസ് മാം. So what is the entry criteria? How do you get entry in this Virangna Club for the month of June? ഇനിയും ജൂൺ മാസത്തില് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി കിട്ടുക എന്നാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. So to get entry in the month of June, you should have done 30 packs of NutriCharge Women in April and 30 packs of NutriCharge Women in May, or 60 packs total in the month of April and May. ഓക്കെ, ഇനി ജൂൺ മാസത്തിലെ വീരാങ്കണ ക്ലബിലേക്ക് എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 30 പാക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൻ സ്വന്തം ഐഡിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം, മെയ്യില് 30 പാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലും മെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ 60 പാക്സ് ആയാലും മതിയാവും. യെസ് മാം. Or the third condition I am putting in front of you, that is 10,000 of business volume on personal ID from NutriCharge in April and 10,000 of business volume on personal ID from NutriCharge in May. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ 10,000 BV ഏപ്രിലില് മെയ്യിലും 10,000 BV വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ്.
അതായത് 10,000 BV ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഐഡിയിൽ 10,000 BV ഏപ്രിലും 10,000 BV മെയിലും ഉണ്ടായാലും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. യെസ് മാം. So whoever is fulfilling any of these 3 criteria can, Vijni in fact fulfilled all of them. So anyone who's fulfilling any of these, either of these criteria can become a part of the Veerangana Club. Yes, ma'am. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആദ്യം പറഞ്ഞതായാലും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതായാലും ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന, ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീരാംഗന ക്ലബിലേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവും. യെസ് മാം. मनीषा मैडम, आपने 3 कंडीशन बोला लेकिन 2 ही बोला. नहीं सर, 3 कंडीशंस हैं. Sorry, I missed it. So the first condition is April 30 packs in April or 30 packs in May. Okay. The second condition is 60 packs in April and May together. Okay. Understood. Okay. And the third is 10,000 of business volume on personal ID from NutriCharge in April and in May. If April and May together 20,000. No sir, April 20,000 and 10,000 and May 10,000 separate. Minimum 10,000 each month they have to. Okay. Yes. Okay. Thank you, madam. Thank you for clarification. Now other things that are compulsory for getting an entry. First, self ID. The girl or the lady has to have the ID in her name. The second condition, registration for the advanced nutrition counseling course. And the third condition, she should have a body scanner. ഓക്കെ, ഇതിന് 3 കണ്ടീഷൻസ് അനിവാര്യമാണ്. അതായത് 3 കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ID ഉണ്ടാകണം. അതായത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആള് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് എൻട്രി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ആളിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ID ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തേത് ആള് അഡ്വാൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ കൗൺസിലിംഗ് അതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബോഡി സ്കാനർ ഉണ്ടാവണം. Now, when you have to continue being in the club, what will be, just a second, sir. Agenda. Sorry. So what is required to continue to be a part of this club? Number 1, all the Veeranganas will have to attend the Zoom session every day, will have to implement whatever is taught to them in these sessions, and will have to finish or complete the targets that are given to them every month. ഇനി ഈ വീരാംഗന ക്ലബിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് എന്നും ഉള്ള സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കും, ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവും ചെയ്യണം. യെസ് മാം. So we are starting the Zoom sessions from 1st July every day 9 a.m. and I will be taking these sessions and we will be talking in Hindi and English both. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സൂം സെഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ആ സൂം സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ 1 മുതലാണ്. രാവിലെ 9 മണിക്കാണ്. മനീഷ മാം ആണ് അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം, ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടവർക്ക്. യെസ് മാം.
So now July, if you want to take entry, means someone who's not been able to make it in June and who want to aspire for July, what are the conditions? ഇനി ജൂണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ഇനി ജൂലൈയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവര് അവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. യെസ് മാം. So same conditions. In the month of May, you have to do 30 packs of NutriCharge Women. In June, 30 packs of NutriCharge Women, or total of 60 packs in May and June. ഓക്കെ, അപ്പം ജൂലൈയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത് മെയ്യില് 30 പാക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം സ്വന്തം ഐഡിയില്, ജൂണിൽ 30 പാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യിലും ജൂണിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 60 പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 60 പാക്ക് സെല് ചെയ്യണം. യെസ് മാം. Or 10,000 of business volume in May on self ID from NutriCharge, and 10,000 of business volume on personal ID from NutriCharge in June. So the conditions remain the same. It's only the previous 2 months conditions have to be met. അപ്പം കണ്ടീഷൻസിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ജൂലൈയിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ജൂലൈക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 2 മാസങ്ങളില് മെയ്യിലും ജൂണിലും കൂടെ ചേർത്ത് ന്യൂട്രിചാർജ് 10,000 BVയുടെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂണില് 10,000 BVയുടെ മെയ്യില് ന്യൂട്രിചാർജ്, 10,000 BVയുടെ ജൂണിലെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അതായത് കണ്ടീഷൻസിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല. പ്രീവിയസ് മന്തിൽ ആ 2 നീഡ്സ് പറഞ്ഞത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിരിക്കണം, അത്രമാത്രം. യെസ് മാം. So this is the entry form for the Virangana Club, and I will post the link in chat right now. Whoever thinks that she is able to fulfill this condition, she's already fulfilled it. She can fill that form up for the entry for June. And otherwise, those who have not fulfilled and want to do this in July can fill the form in July. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മാം ഇപ്പൊ ലിങ്കിൽ, ചാറ്റ് ലിങ്കിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ജൂണിലേക്ക് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജൂണിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അടുത്ത സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ പേര് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അടുത്ത മാസം ഇട്ടാൽ മതി. യെസ് മാം. So I'll just paste that link in the form, in the chat. Yes, this is the link. I've pasted the link. അപ്പം ചാറ്റില് ലിങ്ക് മാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ആ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട്. And now Yes, the second announcement that I want to make, we all know about the Advanced Nutrition Counseling course. There was a lot of requests that was coming that can we make it in installments? So what we have done, now you can pay 1,500 right now and start the course. And the balance of 2,500 can be paid between 15th August to 31st of August, which means the total cost of the course will be 4,000 rupees. And those who want to pay the entire amount right now can pay 3,600 in case of being an RCM distributor, and 3,100 if you've done the old course. Srilata ma'am, there are too many things, so we can probably, I'll repeat one by one and you can translate. So now a person can pay 1,500 right now and start the course, and a balance of 2,500 will have to be paid between 15th August to 31st of August. That is 4,000 will have to be paid for the total course. Yes ma'am. അതായത് ഇപ്പം അഡ്വാൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് തുക വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ മാം പറഞ്ഞത് 1,500 രൂപ വെച്ച് പേ ചെയ്തിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള 2,500 രൂപ ഓഗസ്റ്റ് 15-നും 31-നും ഇടയ്ക്ക് അടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1,500 രൂപ വെച്ച് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യെസ് മാം. So I've pasted a link for part payment of 1,500. Those who want to start the course today can definitely go to this link and pay 1,500 right away and start the course. So this is the link that I've pasted for making the part payment. പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് 1,500 രൂപ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ലിങ്ക് മാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അടച്ചിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുക നിങ്ങൾ 15th 31st ഇടയ്ക്ക് 31st August ഇടയ്ക്ക് അടച്ചാൽ മതിയാവും. Yes, ma'am. Right, ma'am. And those who want to pay right away, that I would want to pay immediately the entire amount, they need to pay 3,600 if they are RCM distributors, which all of us are, and 3,100 if you have done the previous course. അപ്പോ അതായത് ഫുൾ പേയ്മെന്റ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ 3,600 രൂപ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ RCM മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ് ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 3,100 രൂപ മതിയാകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. I've pasted all the 3 links here. You can see in the chat. There is a link with 1,500. That is for the payment of 1,500. There's a link with 3,600. That is for the payment of 3,600. And those who have done the old course, there is a link for payment of 3,100. അപ്പൊ 3 ലിങ്കുകളും മാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 ലിങ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 1,500 രൂപയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 3,600 രൂപ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 3,100 ലിങ്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ് മാം. Great. Thank you so much, Srilata ma'am, for this awesome translation. I am so glad. I know that if I forget to cover up something, you will cover. So really, thank you so much for this wonderful translation. You're welcome. You're welcome. Over to you, Murthy sir. താങ്ക് യു മാഡം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായൊരു സെഷൻ. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു റിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാഡം, ഐ വാണ്ടഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ I don't know what is the correct word, displeasure or disagreement, whatever it is. You have not given the conditions for becoming Virangana in advance. Now you are telling April, May, you should have done it. There may be many people, those who have completed more than 20,000 business volume, but unfortunately they were not knowing and they could not meet the target. Now around... Sir, you got muted. More than 400 people are attending, and even out of that, so many may be interested to join, and even they won't be able to join even if they wish, because they are not achieve the target even in the next month also. So, but 30 packs condition was always told to them as the part. Yes, I agree that, madam. And other condition, by fulfilling So it is either of them, no sir. If they have sold 60 packs of NutriCharge Women in the past 2 months, they can always be a part of the Virangana Club. It's either or. It is either of the 3 conditions, sir. Anyway, because there may be many people, those who have completed more than 10,000 BV. Yes, sir. In combination, they must have done more than 20,000. In combination, they would have. Sir, yes, I understand that, sir, and I'm sure in the month of July they'll be able to get entry. Now, in the month of July also, one fellow is continuously making call. Sorry. Oh, okay. Okay, I am cutting the call, but he is not understanding. Anyway, sorry for the interruption. What I mean to say is, to get eligibility in July also, the condition is May and June. May and June. Though May condition was not known to them. Had it been known to them, they should have done it. Yeah, No. I agree with that, sir. I mean, Anyway, I request you to consider if there any way, because ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരിൽ വീരാംഗന ക്ലബിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ലേഡീസ് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തു. ഞാൻ ചാറ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചാറ്റ് ഇപ്പോ യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് വീരാംഗന ക്ലബിൽ അംഗമാകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ ഉയർത്താം. So it's only 400 people are available. More than around 700 were attending in the beginning. If we had given this condition in the beginning itself, definitely
would have seen nearly 100 hands. And unfortunately, they are not knowing the condition, and even if they are interested, they won't be able to fulfill the condition because the condition is based on the business of April or May. April and May. Fine, sir. What we can do is this, at least the 20,000 business volume, if we can look at a combined thing. Let me speak to Milind sir and come back to you. Yeah, if it is made likewise, like May and June total 20,000 business volume in personal ID for ladies, there will be many people ready to attend. Sure. And sir. already qualified ladies will be there. So many, even the ladies, many of them, they have given their hand. Many of them are eligible to attend. Okay, thank you, madam. Right. And